الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مکمل سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں گے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں، چاہے انسان کی تعریف ہو، چاہے جانور کی تعریف ہو، چاہے پیڑ کی تعریف ہو، چاہے پہاڑ کی تعریف ہو، چاہے سمندر کی تعریف ہو، چاہے کھیتوں کھلیان کی تعریف ہو، چاہے اونچی اونچی بلڈنگوں کی تعریف ہو، کسی بھی چیز کی تعریف ہو، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے، وہ حقیقت میں تعریف اللہ رب العزت ہی کی ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں وہی اس کا بنانے والا ہے۔ تو پتہ چلا دنیا میں جتنی بھی تعریف ہیں حقیقت میں اسی کی تعریف ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اگر بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں تو بلڈنگ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، تو بلڈنگ بنانے والے کی تعریف ہوئی، لیکن بلڈنگ بنانے والے کو کس نے بنایا یہ کبھی غور نہیں کرتے۔ تو دنیا میں جتنی بھی تعریف ہیں، جتنی بھی تعریف ہیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ ہماری آپ کی تعریف تو ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، کوئی تعریف نہیں، حقیقت میں اسی اللہ کی تعریف ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اللہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنی دو صفتیں بیان کی، ایک رحمان، دوسری رحیم۔ رحمان آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ رحمان کے اندر جو رحم کی صفت ہے وہ رحیم کے بنسبت کم ہے، یعنی وہ اللہ مہربان بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ رحمان سے اگر صرف رحمان سے صرف مسلمان حصہ پاتا ہے تو رحمان کے اندر وہ صفت ہے جس سے مسلمان بھی حصہ پاتا ہے، غیر مسلمان بھی حصہ پاتا ہے۔ یعنی جس طرح سورج نکلتا ہے اس سے غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی وہ غیر مسلموں کو بھی رزق دینے والا ہے اور مسلمانوں کو بھی رزق دینے والا ہے، مسلمانوں سے بھی محبت کرنے والا ہے، غیر مسلموں سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور کتنا رحم فرمانے والا ہے، ذرا ایک حدیث سن لیں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا قیدیوں کو لے کر، حضور علیہ السلام حضرت عمر کے ساتھ تھے، تو ایک عورت قافلے کے سردار کے پاس گئی، اس کا بچہ الگ تھا، کہنے لگی اے سردار مجھ کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، وہ رو رہی ہے، اللہ اکبر، وہ بچہ رو رہا ہے۔ تو سردار نے اجازت دے دی، دودھ پلانے لگی۔ تو حضور علیہ السلام کہنے لگے اے عمر ذرا بتاؤ، کیا یہ عورت جو اس بچے کے رونے کو برداشت نہیں کر سکی، کیا یہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ تو پریشان ہو گئی، تھوڑا سا بچہ رونے لگا۔ کہا اسی طرح اللہ رب العزت ہے، جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، وہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے، فیصلے کا دن کا مالک ہے۔ اب یہاں اللہ نے خاص طور پر کیوں کہا؟ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن یہاں ہم کو درس دینے کے لیے، اے لوگوں جو آج تھوڑی سی زمین پر، تھوڑی سے مال پر، تھوڑے سے دولت پر جو آج ہم اترانے لگتے ہیں کہ ہم اس چیز کے مالک ہو گئے ہیں،
इतनी बिल्डिंगों के मालिक हो गए हैं, इतने प्लाट के मालिक हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको बताया मालिक यौमिद्दीन, आज तुम किसी भी चीज के मालिक बन जाओ, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरी बादशाहियत होगी। कोई उस वक्त बादशाह ना होगा, उस वक्त मेरी बादशाहियत होगी, मैं बादशाह बनूंगा। आज हम अगरचे चाहे किसी भी चीज के मालिक बन जाएं, कहें कि मैं इसका बादशाह हूं, ये मेरी हुकूमत में है, ये मेरी मिल्कियत में नहीं। मालिक यौमिद्दीन, आज हकीकत में बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत होगा, जो जन्नत का भी मालिक है, दोज़ख का भी मालिक है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया कि इस तरह बंदे कहें। अब इस आयत में जरा गौर कीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत को नस्तईन से पहले रखा। यानी ये बताया है बंदो, पहले तुम मेरी बारगाह में आओ, मेरी इबादत तलब करो, तब तुम मुझसे मदद मांगो। पहले तुम मेरी इबादत करो। आज हमको ऐसा करना ही नहीं, इबादत तो करनी ही नहीं है, बट नस्तईन नस्तईन रह गया है। मेरे मौला हमको ये दे दे, हमें ये दे दे, हमारे साथ ये कर दे। नाबुदू कहीं रही नहीं गया, इय्याका नाबुदू, पहले मेरी इबादत करो, व इय्याका नस्तईन, जब इबादत करोगे तो वहीं जरूर दुआ कबूल की जाएगी। इय्याका नाबुदू व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर कहो ए मेरे मौला हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चले हैं, जिस रास्ते पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, जिस रास्ते पर सहाबा कराम चले हैं, जिस रास्ते पर औलिया इज़ाम चले हैं, मेरे मौला उस रास्ते की हिदायत दे हमें, सीधे रास्ते की। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए मेरे मौला उस रास्ते पर चला मुझको, अनअमत अलैहिम, जिस पर तेरा इनाम हुआ है। वो कौन सा रास्ता है? वो नबियों का रास्ता है, सहाबा कराम का रास्ता है, इसी रास्ते पर इनाम हुआ है। मेरे मौला इस रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उस रास्ते पे ना चला, अल्लाह अकबर, जिस पर तेरा गजब आ गया। गजब किस पर आया? यहूदियों के रास्ते पर, ईसाइयों के रास्ते पर। बंदर बना दिए गए, कत्ल कर दिए गए। क्यों ना चला? क्यों इन पर गजब आया? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के अलावा को माबूद ठहरा लिया। एक ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, दूसरे ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। गैरिल मग़दूबि, इनके रास्ते पे न चला मेरे मौला। यानी ये मेरे मौला हमको ऐसे लोगों से हिदायत दे दे, ऐसी चीजों से बचा कि हम शिर्क ना करने लग जाएं। इनके रास्ते में ना चला यहूदी नसारा कि ये लोग शिर्क करने लग गए, तेरे साथ किसी को माबूद जोड़ने लग गए। ए मेरे मौला हमको ऐसे, हमारे साथ ऐसा ना करना कि हम तेरे साथ किसी को माबूद जोड़ने लग जाएं, तेरा शरीक ठहराने लग जाए, बल्कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम हुआ है, जिन लोगों ने हमेशा तेरी इबादत की, उन रास्तों पे चला। वलद्दाल्लीन, न ही उन लोगों के रास्ते पर चला जो रास्ते से भटक गए हैं। दाल का मतलब होता है रास्ते से हट जाना, फिर जाना। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मुसलमान तो हैं लेकिन कुरान को छोड़ दिया है, हदीस को छोड़ दिया है, यानी इबादत नहीं कर रहे हैं, परहेजगारी नहीं है इनके अंदर। मुसलमान तो हैं लेकिन रास्ते से भटक गए हैं। तो ना हमको उन रास्ते पे चला जिस पर तेरा गजब हुआ है, ना उन लोगों के रास्ते पे चला जो सीधे रास्ते पे नहीं है, बल्कि हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे। उस रास्ते पे चला मेरे मौला जिस रास्ते पर तेरा इनाम हुआ है। तो उम्मीद है सूरह फातिहा आपको समझ में आ गई होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।